फ्रेंड्स आज आम गई एडवांस मैथ्स क्लास 9 लॉगरिथम टपिक और आज आम तुम डिस्कस करिम लग और एंटीलग के फाइंड कर लगे ठीक है। तो तुम्हारे जो मोर चैनल सब्सक्राइब करा ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेबा और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके सो लेट स्टार्ट। सो आम डिस्कस कर लॉगरिथम और इते आम डिस्कस करें एतियालैके आम एक्सरसाइज 3.1 कमप्लीट कर पेलाइছোঁ और 3.2 आम एक्सरसाइज आरम्भ कर गई। तो इतना चुआ लॉगरिथमत आम के फाइंड कर लग एंड एंटीलग ये आम प्रथम कन्सेप्ट बुझी लम और तार पिছত आम सल्व करें ठीक है। सो यार कारण आम रिक्वायरमेंट हम लग टेबुल और एंटीलग टेबुल ठीक है। सो ये के रीड कर लगे সেইকেইটা मैं बुझाई दिम। सो इतना चुआ लॉगरिथम तुम लॉगरिथम तो बेसिकली आम दुटा पार्ट्स डिवाइड कर पारूँ। तो दुटा पार्ट्स डिवाइड कर पारूँ एटा हो गल कमन लॉगरिथम आनटो हो गल नेचुरल लॉगरिथम। सो यार डिफारेंस कि आछे जे कमन लॉगरिथमत आमार जेतु बेस थाके तो बेस थाके 10 और नेचुरल लॉगरिथम जेतु नेपियर लॉगरिथम बुलिও কোৱা হয় तार बेस थाके ई मीन्स यूलर कन्स्टेंट। तो तुम्हारे हायर क्लास गले ये यूज कर पाबा। सो बेसिकली कमार्सत ये बेसिक यूज है यूलर्स कन्स्टेंट ठीक है। इतना बेस 10 जी आम बेस 10 बुली कौ बेस 2 बुली कौ बेस 3 बुली कौ तो जेनेके बेस 2 बुली कले आमार 0 और 1 है। बेस 8 बुली कले 0 1 2 3 4 5 6 7 एगेटा डिजिट आहिबा। সেইদৰে बेस 10 बुली कले 0 to 9 लके आमार नम्बर आहिबा ठीक है। इतना चुआ आमी बेसिकली इते यूज करिम बेस 10 जी आमार एटु क्लासर कारणे आमाक दिया होइसे ठीक है। इतना चुआ बेस 10 तो इतना किछुमान एग्जाम्पल লৈ পেলাই চাওঁ যে কেনেকৈ আমি লগটো ফাইন্ড কৰোঁ। তো চোৱা log of 10 to the base 10 ठीक है। तो log of 10 to the base 10 तुम्हारे जाना और जो नाजाने तक आम ही चाई लो यार भैल्यूটো है 1। तुम्हारे केनेके 1 आहिले। सो इतना आम लगत ये डिसाइड करूँ जे बेसर की पावर रेज करिले 10 आहिब। सो इते बेस आछे 10 सो बेसर की पावर रेज करिम जाते आमार आहि जाए 10। सो नेचुरली इते 1 हबो। सो बेसर 10 पावर जो आम 1 रेज करूँ तो 10 आहिब ठीक है। तो ये तुम्हारे बुझी पाला। नेक्स्ट 10 to the base 10 is equal to 1 तार जो आम लिखूँ log 100 to the base 10 ये आई तुम 2 तार आम 10 किमान पावर रेज कर 100 आहिब। सो ये आम क्वेश्चन हो गल। नेक्स्ट हो गल log 1000 to the base 10 is equal to किमान आहि आछे 3 ठीक है। सिमिलारली log आम 10,000 लले यार बेस तो किमान बेस 10 लले यार भैल्यूটো आहिबा 4 ठीक है। सो इतना चुआ ये भालके बुझी पाइसा तुम्हारे लग बेस log 10 to the base 10 हले 1 log 100 to the base 10 हले 2 log 1000 to the base 10 हले 3 और log 10,000 to the base 10 हले 4 आहि जाए ठीक है। इतना एनेके जो कन्टिन्यू कर गई थको सो ये नम्बर तो आमार 5 6 7 8 और 10 लैके बहुत डांगर नम्बर हो जाब ठीक है। सो इतना चुआ इतना जो आम कि करूँ चुआ ये 10 आछे सो इतके आगत गले ठीक है आम कि पाम ये चुआ ये तुम भालके चुआ ये आम एनेके लिखिब पारूँ log 10 to the base 10 जी आम लिखिब पारूँ 10 power 1 to the base 10 is equal to 1 ये आम एनेके लिखिब पारूँ चुआ log 10 power 2 to the base 10 is equal to 2 log 10 to the base 3 सॉरी 10 power 3 माने 1000 हो जाए 1000 to the base 10 is equal to 3 आई से। तो तुम्हारे निश्चय बुझी पाई आसा
সৰি এইটো উল্টা লিখি দিলোঁ যে এই নাম্বাৰটোহে ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট হৈ আছে ঠিক আছে সো log 10 power 4 মানে 10,000 হৈ গ'ল টু দি বেছ 10 তো হৈ যায় তোমাৰ 4 ঠিক আছে তো তোমালোকে গম পাইছা ইয়াতে যেটো পাৱাৰ হৈ আছে সেই নাম্বাৰটো আমাৰ ইয়াতে ৰিজাল্ট হিচাপে আহি আছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়ালৈকে আমি চালো যে এটা পাৱাৰ 1 হৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ পাৱাৰটো চোৱা 4 ইয়াতে পাৱাৰ আছিল 3 ইয়াতে 2 ইয়াতে 1 যদি এনে কন্টিনিউ আমি যদি গৈ থাকো তে মানি লোৱা আমাৰ ইয়াতে আছে log 10 power -1 to the base 10 তেন্তে কিমান আহিব এটো আহিব তোমাৰ -1 নিশ্চয় এটো -1 আহিব এতিয়া চোৱা এটুক আমি কেনেকৈ আকৌ লিখিব পাৰো 10 1/10 to the base 10 হেনেকৈ লিখিব পাৰো তাৰ মানে এই নাম্বাৰটো এটোৱে হয় আৰু ইয়াৰ ভ্যালু -1 তেন্তে ইয়াৰ ভ্যালু কি আহিব -1 তাৰ মানে ইয়াতে যদি ফ্ৰেকশন হৈ আছে তাৰ ভ্যালুটো -1 আহিব সো ইয়াতে আমি নেগেটিভ নাম্বাৰ ল'ব নোৱাৰো ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি এটো জানিব বিচাৰিছা তো তোমালোকে ক্যালকুলেটৰত গৈ পেলাই নেগেটিভ লগৰ নেগেটিভ ভ্যালু মাৰি চাবা এটো এৰৰ শো কৰিব ঠিক আছে সে নেগেটিভ ভ্যালু নলও আমি লগৰ ঠিক আছে হে নিছনা 10 ৰ পাৱাৰ এটো মানিলো 10 ৰ পাৱাৰ -1 আছে তো 10 ৰ পাৱাৰ -2 হলে ইয়াতে -2 আহিব log 10 ৰ পাৱাৰ -3 হলে এটো আহি যাব -3 ঠিক আছে সো 10 ৰ পাৱাৰ -3 মিনিংটো কি হল 1/1000 আৰু এটা কৰি দিও সো 10 ৰ পাৱাৰ যদি মই -4 লৈ লও টু দি বেছ 10 তেটো আহি যাব -4 ঠিক আছে সো ইমানখিনি তোমালোকে ভালকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াতে চোৱা যিমানখিনি নাম্বাৰ লৈছো গুটেকিটা ৰাউন্ড ফিগাৰ হয় এতিয়া আমি কি কৰো ইয়াতে আমি কিছুমান ডেসিমেল নাম্বাৰ লৈ পেলাই চাও যে ডেসিমেল নাম্বাৰত ইয়াৰ ভ্যালু কিটা কেনেকৈ শো হয় ঠিক আছে সো फ्रेंड्स চোৱা এটা ডেসিমেল নাম্বাৰ আমি এটুকে লিখিব পাৰো কেনেকৈ পাৰো চোৱা মইটো মুছি দি আছো ইয়াত চোৱা 10 পাৱাৰ -1 আছে তোমালোকে জানা যে 10 পাৱাৰ -1 ইজ ইকুৱেল টু 1/10 এটুকে আমি ডেসিমেল লিখিলে 0.1 হ'ব 10 টু দি বেছ -2 এটুকে আমি লিখিব 1/100 এটুকে আমি লিখিলে 0.01 আহিব ঠিক আছে নিছনা 10 টু দি বেছ -3 তো 1/1000 এটু আমি লিখিব 0.001 ঠিক আছে এখিনি বুজি পাইছা যদি আমি এই নাম্বাৰ কিটা ইয়াতে লগ ফাইন্ড কৰো এই নাম্বাৰ বিলাকৰ নিশ্চয় এটোৱে ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে যদি এই নাম্বাৰ কিটা আমি লগ ফাইন্ড কৰো তো নিশ্চয় এটোৱে ৰিজাল্ট দিব তো চোৱা ইয়াতে মই দেখাই দি আছো সো আমাৰ আহি গল log 0.1 টু দি বেছ 10 কিমান আহিব -1 ঠিক আছে log 0.01 টু দি বেছ 10 কিমান আহিব -2 ঠিক আছে log 0.001 টু দি বেছ 10 কিমান দিব -3 হেদৰে log 0.0001 টু দি বেছ 10 আমাক কিমান দিব -4 ঠিক আছে সো আমি ডেসিমেল নাম্বাৰ পালে আমাৰ নাম্বাৰ কিটা কি হৈ যায় নেগেটিভ হৈ যায় ঠিক আছে সো তুমি চোৱা যদি -1 আছে তো ডেসিমেলৰ পিছত নাম্বাৰটো থাকিব যদি -2 আছে ডেসিমেলৰ পিছত এটা 0 হৈ পেলাই নাম্বাৰটো থাকিব যদি -3 হয় ডেসিমেলৰ পিছত দুটা 0 হৈ পেলাই নাম্বাৰটো থাকিব আৰু -4 থাকিলে ডেসিমেল হৈ পেলাই তিনটা 0 হৈ পেলাই নাম্বাৰটো থাকিব ঠিক আছে फ्रेंड्स এতিয়া আমি চাও চোৱা ইয়াতে গুটেকিটা ৰাউন্ড ফিগাৰ আছিল এতিয়া আমি যদি আমি ডেসিমেল নাম্বাৰ এটা লওঁ তেতিয়া কেনেকৈ হয় চোৱা সো মানি লোৱা তোমাৰ যেটো নাম্বাৰ আছে হেতু 10 আৰু 100 ৰ মাজত আছে কিন্তু ডেসিমেল আছে তেন্তে আমাৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ দিব চোৱা সো মানি লোৱা আমি লৈ ললো 11 টু দি বেছ 10 ঠিক আছে তেন্তে ইয়াৰ ভ্যালুটো 1 পইণ্ট কিবা এটা আহিব যেনেকৈ 1.012 এনে কিবা এটা ভ্যালু আহিব কেনেকৈ আহিব হেতু মই বুজাইছো তো তুমি যেতিয়া 10 টু দি পাৱাৰ 1 লোৱা আৰু 10 টু দি পাৱাৰ 2 লোৱা তো ইয়াতে আহি যায় তোমাৰ 2 আৰু ইয়াতে আহি যায় তোমাৰ 1 কিন্তু যদি 10 টু দি পাৱাৰ 1 মানে কিমান হয় 10 টু দি পাৱাৰ 1 মানে 10 আৰু 10 টু দি পাৱাৰ 2 মানে কিমান হয় 100 তো তোমাৰ যদি log 10 আৰু log 100 ৰ মাজৰ ভ্যালু লেখা
তেন্তে নিশ্চয় তাৰ ৰিজাল্টটো 1 আৰু 2ৰ মাজত থাকিব তেন্তে 1 আৰু 2ৰ মাজত থাকিলে নিশ্চয় 1 পইণ্ট কিবা এটা আহিব ঠিক আছে সো আমি যদি 10 আৰু 100ৰ মাজত লওঁ তেন্তে নাম্বাৰটো 1 পইণ্ট সামথিং আহে ঠিক আছে আৰু যদি আমাৰ নাম্বাৰটো 100 আৰু 1000ৰ মাজত থাকে তেন্তে আমাৰ ৰিজাল্টটো কিমান আহিছে চোৱা 2 ইয়াত কিমান আহিছে 3 তে নিশ্চয় আমাৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব এটো 2 পইণ্ট সামথিং থাকিব যদি আমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে 1000 তাৰ মানে log 1000 আৰু ইয়াতে আমি log 10000 ললো ঠিক আছে log 1000 আৰু log 10000 ললো ঠিক আছে তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ ভ্যালুটো log 1000 ৰ ভ্যালুটো 3 আহে আৰু log 10000 ৰ ভ্যালুটো 4 আহে তেন্তে যদি মই ইয়াতে লৈ ললো যে বলে log ধৰা 1520 তাৰ মানে এইটো এই দুটাৰ মাজৰ নাম্বাৰ হয় তে নিশ্চয় তাৰ ভ্যালুটো 3 পইণ্ট সামথিং কিবা এটা আহিব ঠিক আছে 3 পইণ্ট ধৰা 4 5 6 7 এনে কিবা এটা আহিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰিজাল্ট পাইছো যে আমি যেটো ৰিজাল্ট আছে লগৰ যিকোনো নাম্বাৰৰ ৰিজাল্ট তাক আমি দুটা পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিব পাৰো এটা হৈ গল ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট আৰু এটা হৈ গল ডেসিমেল পাৰ্ট বা ফ্ৰেকশনাল পাৰ্ট ঠিক আছে সো এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱা যে log of any number n to the base 10 has two part one is integral part means eta integer hobo aru eta fractional part hobo ঠিক আছে সো ইয়াতে মনত ৰাখিবা এটা যেটো ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় হেতু আমি characteristics বুলি কওঁ আৰু যেটো fractional part আছে হেতু আমি মান্তিসা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো ইমানখিনি বুজি পাইছা ভালকে ওকে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা নোট কৰি লোৱা সো আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো ইন্টিগ্ৰেল আৰু ফ্ৰেকশনাল পাৰ্ট সো ইয়াত চোৱা এটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স আৰু এটো হৈ গল মান্তিসা এটা এক্সাম্পল লোৱা মানি লোৱা তোমাক কৈছে যে log 691.3 ফাইন্ড কৰিবলৈ তো তুমি ইয়াতে ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স কিমান হ'ব পাৰে আৰু মান্তিসা কিমান হ'ব পাৰে হেতু আমি ফাইন্ড কৰিব আছে সো ইয়াত চোৱা ইয়াতে কেইটা নাম ডিজিট আছে তিনটা ইয়াতে যদি তিনটা ডিজিট আছে নিশ্চয় নাম্বাৰটো এই দুটাৰ মাজত আছে সো এটো হৈ গল 100 আৰু এটো হৈ গল 1000 সো 100 আৰু 1000 ৰ মাজত আমি 691 তো তাৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব এটো 2 পইণ্ট সামথিং বা 2 পইণ্ট কিবা এটা ওলাব ঠিক আছে তো ইয়াৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব 2.345 এনে কিবা এটা ওলাব সো এটো নহয় একুৰেট মই জাস্ট লিখি দিছো তো 2 পইণ্ট সামথিং ওলাব সো ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স কিমান আছে আমাৰ 2 মান্তিসাৰ কিবা এটা পাৰ্ট আহিব এটো আমি লগ টেবুল চাইবলে বহাম কিন্তু চোৱা ইয়াতে ডিজিট কেটা আছে 1 2 3 তেন্তে ইয়াতে কিমান আছে 2 যদি ইয়াতে ডিজিট আহি যায় তোমাৰ 4টা তেন্তে ইয়াতে কিমান আহিব 3 যদি ইয়াতে ডিজিট আহি যায় 5টা তেন্তে ইয়াতে কিমান আহিব 4 তাৰ মানে যেটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স আছে এটো ইয়াত থকা নাম্বাৰত কৈ এক কম হ'ব ঠিক আছে ওকে ইমান প্ৰবলেম নালাগে আমি কি কৰো এটো কনভার্ট কৰি সাইন্টিফিক নোটেশন আমি ক্লাস 8 ত শিকিছিলো সাইন্টিফিক নোটেশনত আমি কনভার্ট কৰি যেনেকৈ আমাক দিছে log 691.3 সো এই নাম্বাৰটো আমি লিখিব পাৰো log 6.91 into 10 power 2 ডেসিমেল টু 2 খৰ আগত লৈ গলো সো এটো পজিটিভ পাৱাৰ হৈ গল ঠিক আছে এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টটো আমাৰ এই দুটা পাৰ্ট হৈ গল সো এই পাৰ্টটো আমাৰ মান্তিসা আৰু এইটো হৈ গল আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স ঠিক আছে সো কেনেকৈ হ'ব এটো আমি লিখি পাৰো চোৱা এটা মাল্টিপ্লাই হৈছে তেন্তে কি হৈ যাব এড হৈ যাব সো log এটা আমি লিখি পাৰো 6.91 প্লাস log আমি লিখি পাৰো 10 power 2 সো 10 power 2 মানে ইয়াৰ যদি বেস 10 আছে ইয়াৰ বেস 10 আছে 2 টো আগত আহিব এটো হৈ গল তোমাৰ log 6.91 to the base 10 plus 2 তেন্তে ইয়াৰ যেটো ভ্যালু আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি পাই গলো তো এটো আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স হয় সো কেনেকৈ 2 ওলাল মই কৈছিলো ইয়াতে তিনটা ডিজিট হলে 2 আহিব সো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স এটো হৈ গল আমাৰ 2 আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি ওলাব ইয়াৰ পৰা মান্তিসাটো ওলাব সো এটো আমি ফাইন্ড কৰিম লগ টেবুলৰ হেল্পত ঠিক আছে এতিয়া লগ টেবুলৰ হেল্পত এটো কেনেকৈ ফাইন্ড কৰা যায় হেতু প্ৰথমে বুজি লোৱা
সো যেটো নাম্বার দিয়া থাকিব সেই গোটেই নাম্বাৰটোক তুমি লৈ ল'ব লাগিব যেনেকৈ 6 9 1 আৰু আমাৰ ইয়াতে যদি 3 দিয়া আছে তো 3 ঠিক আছে সো এই নাম্বাৰটোক আমি সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ বুলি আমি কম ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ গোটেইকেইটা ভ্যালু আমি লৈ ল'ম ঠিক আছে সো প্ৰথম আমি কি কৰিম এই নাম্বাৰটো আমি যেটো লগ টেবল আছে তাতে আমি এই 69 নাম্বাৰটো ইয়াতে বিচাৰিম ঠিক আছে সো 69 নাম্বাৰ ৰোত আমি আহি গলো নেক্সট 1 যেটো আছে তাৰ আন্ডাৰত 69 ৰোত 1 ৰ আন্ডাৰত 3 মিন ডিফাৰেন্স এটো কি বুজাব মিন ডিফাৰেন্স 3 টো বুজায় মিন ডিফাৰেন্স 1 to 69 row 69 number row 1 or underত 3 mean difference so যেটো mean difference আছে এটো তুমি এড কৰি দিব লাগিব যেটো ৰিজাল্ট আহিব তাৰ লগত সো এটো আমি শিকিম তোমাৰ লগ টেবলত ঠিক আছে সো এই বস্তুখিনি তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তেন্তে আমি লগ টেবলত যাব পাৰো ঠিক আছে ওকে সো কেইটামান এক্সাম্পল আমি চাই লও সো ইয়াত ফ্ৰেন্ডছ হোৱা আমাক দিয়া আছে ফাইন্ড লগ এটো কেইটামান এক্সাম্পল মই লৈ লৈছো বাহিৰৰ পৰা কিতাপৰ নহয় সো ইয়াত আমি কেনেকৈ সলভ কৰো প্ৰথমে এটো আইডিয়াটো লৈ লও সো আমাক দিয়া আছে log 6145 to the base 10 সো এটো প্ৰথমে তুমি সাইন্টিফিক নোটেশন যেনেকৈ লিখা যে ফার্স্ট নন জিরো নাম্বাৰটোৰ পিছত ডেসিমেল হেতু বনাই লোৱা সো আমি কেনেকৈ লিখিব এটো log 6.145 এটা ডেসিমেলটো ইয়াত আছিল ইয়াত আহি গল 3 ৰ আগত আহিছে সো মাল্টিপ্লিকেশন কিমান আহিব 3 to the base 10 সো এটো আমি লিখিব পাৰিছো এটা চোৱা তুমি জানা যে লগত দুটা নাম্বাৰ প্ৰডাক্ট হৈ থাকিলে অ্যাকৰ্ডিং টু প্ৰডাক্ট ৰুল হেতে এড হৈ যায় সো এটো হৈ যাব log 6.145 to the base 10 plus log 10 power 3 to the base 10 তেন্তে এই ভ্যালুটো আহি যাব তোমাৰ এই ভ্যালুটোৰ log আমাক ফাইন্ড কৰিব আছে সো এটো আহি যাব log 6.145 to the base 10 plus এটো 3 টো আগত আহিব বাই পাৱাৰ ৰুল আইটো হৈ যাব log 10 to the base 10 হলে 1 এতিয়া ইয়াৰ ভ্যালুটো আমাক ফাইন্ড কৰিব আছে লগ টেবলত সো আমি কি কৰিম এই গোটেই নাম্বাৰটোক সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ হিচাপে লৈ লম ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰি আছো চোৱা তো আমি লিখিলো 6 এটা পইণ্ট আছে না পইণ্টটো নিলিখা 6145 এনেকৈ লিখিলো এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা নাম্বাৰটোক আমি এই যেটো লগ টেবলৰ সাইডত তোমাৰ নাম্বাৰ যেটো থাকে তাতে আমি সাৰ্চ কৰিম আৰু এই লাইন যেতিয়া আমি এটো ৰোড আহি যাম তাৰ পিছত আমি ওপৰত যেটো 4 1 2 3 4 থাকে তাতে আমি সাৰ্চ কৰিম 4 ৰ ভ্যালুটো মানে ইয়াৰ 4 ৰ আন্ডাৰৰ যেটো ভ্যালু হ'ব আৰু তাৰ লগত যেটো 5 ৰ মিন ডিফাৰেন্স হ'ব এটো আমি প্লাস কৰি দিম সো এই ভ্যালুটো তোমালোকক মই লগ টেবলৰ পৰা কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিব লাগে এটো পিছত দেখাই দিম ঠিক আছে এতিয়া বৰ্তমান আমি এটো কেনেকৈ লিখিব লাগে এটো আমি চাই আছো সো ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কিমান হল 3 সো ইয়াত চোৱা এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো log 2.78 সো ডেসিমেলটো কেই ঘৰ গল 2 ঘৰ তেন্তে কি আহিব 10 power 2 যেটো আমি লিখিব পাৰো log 2.78 plus log 10 power 2 সো 2 টো আগত আহিব কাৰণ ইয়াতে বেস 10 আছে তে বেস 10 আছে সো এটো হৈ যাব log 2.78 plus 2 সো এটো আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ঠিক আছে তে ডেসিমেলটো যেটা দুটা নাম্বাৰ পিছপিনে থাকিলে কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াত চোৱা তিনটা নাম্বাৰ পিছপিনে আছিল এটা ডেসিমেলটো একেবাৰে চাৰিটা নাম্বাৰৰ পিছপিনে আছিল এটো কেনেকৈ সলভ কৰিছো এটো আমি লিখি পাৰো log 9.46 plus into 10 to the power k ঘৰ আহিছে 1 ঘৰ সো এটো হৈ যাব 1 সো যেটো আমি লিখি পাৰো log 9.46 plus log 10 to the power 1 মানে 10 হয় সো এটো 1 আহিব এটো আমাৰ হৈ গল log 9.46 plus 1 সো এটো আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সৰি এটো 1 হ'ব সো ইয়াত চোৱা এটো ইয়াতে তোমাৰ log 9.80 আছে সো অলৰেডি ডেসিমেলটো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰৰ পিছপিনে আছে সো এটো আমি লিখি পাৰো 9.80 into 10 to the power 0 সো ইয়াতে তো পইণ্টটো শিফট হোৱা নাই সো 10 পাৱাৰ কিমান আহি যাব 0 এটো আমি লিখি পাৰো log 9.80 plus log 10 power 0 সো 0 টো আগত আহিব
সেইটো হৈ গ'ল log 9.80 প্লাছ 0 তাৰমানে ইয়াতে 0 এড হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড কৰিবলৈ 0 টো এড কৰি দিলে হ'ল নেক্সট ইয়াত চোৱা ইয়াতে কি হ'ল ডেসিমেলটো এই ফাৰ্স্ট নাম্বাৰৰ আগত আছে সো আমি কি কৰোঁ এটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ log সো ডেসিমেলটো মোক পিছপিনে ল'ব আছে এই ডেসিমেলটো মই পিছপিনে লৈ যাম সো পাৱাৰটো কি আহিব মাইনাস সো এটো হৈ যাব 2.0 into 10 to the power minus 1 তো নিশ্চয় এটো হৈ যাব তোমাৰ log 2 plus log 10 power minus 1 মই তোমালোকক বুজাইছিলো 10 power minus 1 এর ভ্যালু কিমান হয় minus 1 সেটা হৈ যাব log 2 plus minus 1 ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াৰ যেটো ভ্যালু হ'ব তাৰ লগত minus 1 এড হ'ব এইটো চাইলবা log এটুক আমি ডেসিমেল কোড মুভ কৰিব আছে ইয়াত সো আমি কি লিখিব পাৰো 2.13 into 10 পাৱাৰ কেই ঘৰ হল 1 2 3 4 5 এটো হৈ গল -5 ঠিক আছে এটুক আমি লিখিব পাৰো log 2.13 plus log 10 পাৱাৰ -5 সো -5 টো আগত আহি যাব এটো হৈ গল log 2.13 plus -5 সো এটো আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স হৈ গল সো এটো আমি জাস্ট ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স ফাইন্ড কৰিছো ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি টেবুলৰ পৰা ফাইন্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ তোমালোকে বুজি পাইছা হেল্ল এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ আৰম্ভ কৰিব গৈছো এক্সাৰসাইজ তোমাৰ 3.2 হয় সো এক্সাৰসাইজ 3.2 আমি স্টাৰ্ট কৰিব গৈছো সো লগাৰিথম কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিব লাগে এটো আমি ডিসকাস কৰি লৈছো এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ 3.2 স্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে সো স্টুডেন্টস হয়তো আমাৰ দিয়া আছে নাম্বাৰ 1 946 সো ইয়াৰ লগাৰিথম ফাইন্ড কৰিব লাগে সো এটা আমি লিখিলাম log 946 সো আমি জানিম যে ইয়াতে লগৰ ইয়াত বেস 10 হৈ আছে সো এটা আমি লিখিব পাৰো log 9.46 into 10 to the power 2 ঠিক আছে এনেকৈ ফাইন্ড কৰিব পাৰো সো ইয়াত চোৱা log এটা মাল্টিপ্লাই আছে সো মাল্টিপ্লাই হলে তোমালোকে জানা ইয়াতে ফৰ্মুলা এটা আছে যে log a b is equal to log a plus log b সো হেতু ফৰ্মুলা আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম সো log এটো হৈ যাব 9.46 plus log 10 power 2 সো ইয়াতে আমি গম পাম যে এটা বেস 10 আছে বুলি সো এটা বেস 10 সেটা হৈ গল log 9.46 to the base 10 plus ইয়াতে 2 পাওয়ার আছে এটো আগত আহি যাব আর 10 to the base 10 হলে 1 হৈ যায় সো এতিয়া আমাক ফাইন্ড কৰিব আছে 9.46 এর লগারিথম ঠিক আছে সো 9.46 টুক আমি কেটামান পার্টসত ডিভাইড করলাম সো এটো পার্ট হৈ গল 94 আৰু 6 সো 94 টো আমি ইয়াতে নাম্বাৰত সার্চ কৰিম আৰু তাৰ 6 ৰ আন্ডাৰত সার্চ কৰিম তো ইয়াত চোৱা 94 টো আমি বিচাৰো সো এটো লগ টেবল হৈ গল সো এটা 94 লগে আমি গলে সো ইয়াত চোৱা এটো হৈ গল 94 94 ৰ কিমান আছিল 94 ৰ 6 ঠিক আছে আমাৰ 94 ৰ 6 আছিল সো ইয়াত চোৱা এটো গল 94 ইয়াৰ হৈ গল তোমাৰ 1 2 3 4 5 6 সেয়ার ভ্যালু আছে 9754 ঠিক আছে সো এই ভ্যালুটা আমি এটা লিখিলাম 9754 সো এটা আমি লিখিলাম সো ইয়ার ভ্যালু হল 9754 সো আমি লিখিলাম 9.9754 এটো 4 হয় সো এটো 9754 প্লাস 2 এর ভ্যালুটা হয়ে যাব 2.9754 ঠিক আছে সো তোমালোকৰ যেটো কিতাপ আছে তাতে 5 ভ্যালু লৈকে দিয়া আছে আমাৰ ইয়াত 4 ভ্যালু লৈকে উলালেও কারেক্ট আছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কৰো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 সো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 আমাক দিয়া আছে নাম্বাৰ 2 আমাক দিয়া আছে 2.42 into
10 power 5 so ইয়াৰ log ফাইন কৰিব আছে তো এটা আমি log বুলি লিখিলাম এটা হ'ল log 2.42 into 10 power 5 তো ইয়াত চোৱা এটো সাইন্টিফিক নোটেশনত লবলৈ দৰকাৰ নাই এটো অলৰেডি আছে সো এটো আমি লিখিব পাৰো log 2.42 plus log 10 power 5 সো এটো আমাৰ আহি যাব log 2.42 plus তোমালোকে জানা 5 টো আগত আহিব তো ইয়াতে কিমান হৈ গল 5 এতিয়া আমি 24 ৰ 2 ভ্যালুটো চাম সো 24 ৰ 2 যদি আমি চাও ইয়াতে সো ইয়াতে আছে 24 সো এটো আমাৰ আহি গল 24 এটো হৈ গল 2 টিয়াৰ ভ্যালুটো আমি চাম সো 24 ৰ 2 আমি যদি ভ্যালুটো চাও সো এটো হৈছে 3838 ঠিক আছে এটো হৈ গল তোমাৰ 0.3838 প্লাস এটো হৈ গল 5 ঠিক আছে সো এটো এড কৰি দিলে আহি যাব 5.3838 সো এটো আমাৰ আহি গল নাম্বাৰ 2 তে আমি কৰো নাম্বাৰ 3 সো নাম্বাৰ 3 আমাক দিয়া আছে 831.61 into 10 power 7 সো এটো আমি লিখিব পাৰো 8.3161 into 10 power ইয়াৰ পৰা 2 দুই ঘৰ ডেসিমেলটো আগত মুভ হলে এতে কিমান আহিব প্লাস 2 হৈ যাব সো এটো হৈ গল তোমাৰ 9 ঠিক আছে সো এটো ইয়াতে log পুট কৰো সো এটো আমাৰ log 8.3161 into 10 power 9 সো এটো হৈ যাব তোমাৰ log 8.3161 plus এটো হৈ গল log 10 power 9 সো আমাক ইয়াৰ ভ্যালু ফাইন কৰিব আছে ঠিক আছে তাৰ মানে 83 ৰ 1 ৰ 6 ৰ ভ্যালুটো ফাইন কৰিব আছে সো আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিম স্যাৰ সো ইজ টু 8361 আছে 83161 ইয়াক আমি তিনটা পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিলাম এটো 83 এটো 1 আইটো হৈ গল 6 ঠিক আছে সো তিনটা পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিলো প্ৰথমে 83 টো চাও সো 83 আমাৰ এখিনতে আহিছে সো তেল 83 তাৰ পিছত 1 সো 1 এটো আহিলে 9196 আৰু তাৰে 6 ৰ ভ্যালুটো চাম সো 6 যেটো হ'ব এটো হৈ গল তোমাৰ মিন ডিফাৰেন্স আৰু এটো ইয়াতে দিয়া থাকা ভ্যালু কিটা হৈ গল ঠিক আছে আৰু এটো হৈ গল তোমাৰ সাইডত যিখিনি নাম্বাৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰ কিটা ঠিক আছে সো মিন ডিফাৰেন্স কিমান আছে 6 আমি 6 ত চাও সো ইয়াৰ 6 ত গলে এটো 6 এখিনি 6 আছে 6 ত সিধা কে আহি গলে তো ইয়াতে ভ্যালুটো কিমান আহিব সো এটো 6 ত আমি গুছি গলো সো ইয়াতে আছে তোমাৰ 3 ঠিক আছে 6 ত ভ্যালুটো আহি আছে 6 ত ভ্যালুটো তোমাৰ 3 আহিছে সো আমি ইয়াৰ পৰা 3 টো লৈ লম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কৰি দিম এড সো 9196 ৰ লগত সো 9196 ৰ লগত এড কৰি দিয়া 3 সো 6 plus 3 is 9 to equal 9 to 1 9 so it is তোমাৰ 9 so it 0.9199 plus to কিমান আছিল তোমাৰ 9 so দুটাকো এড কৰি দিলে হৈ যাব 9.9199 ঠিক আছে so এটা আমাৰ ভ্যালু হৈ গল এতিয়া আমি কৰি দিও কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 so question number 4 আমাক দিয়া আছে 0.0000458 যেটো আমি লিখিব পাৰো 4.58 into সো কেই ঘৰ মুভ হ'ব 1 2 3 4 5 তাৰ মানে এটো হৈ যাব 10 power -5 সো ইয়াৰ log ফাইন্ড কৰিব আছে সো তো গল log 4.58
4.58 into 10 power minus 5 যেটো হৈ যাব log 4.58 plus log 10 power minus 5 so প্ৰথমে এই ভ্যালুটো আমি জানো তো minus 5 ওলাব so এটা হৈ গল log 4.58 এটো minus 5 টো আগত আহিব সেটো minus 5 এতে আমি লিখি দিলু ঠিক আছে এটা আমাক ফাইন্ড কৰিব আছে 458 এর ভ্যালু so 4 5 আৰু 8 টো আমি দুটা পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিম তা 45 আৰু এটা 8 so 45 আৰু 8 ত মোক ভ্যালুটো লাগে so এটা 45 আৰু 8 so আমাৰ হৈ গল এটো 45 ইয়াৰ 8 নম্বৰ কলমত চোৱা 8 নম্বৰ এটো 8 হয় আৰু ইয়াৰ 8 নম্বৰ কলমত ইয়াৰ সিধা সিধিকে so তোমাৰ আহি যায় এটো yes এটা হৈ যাব 6609 ঠিক আছে 6609 so ইয়াতে আমি আহি যাব 6609 ঠিক আছে এটা আমি লিখিলাম তো আহি গল 66.6609 এটা গল -5 ঠিক আছে ওকে so এটু আমি লিখি পাৰো এটা -5 plus 0.6609 so -5 টো আমি এটা বার দি পৰে লিখি পাৰো so -5 টো এটা হৈ যাব 5 bar .6609 ঠিক আছে এটা হল কোয়েশ্চন নাম্বার তোমার 4 so এটা আমি করব কোয়েশ্চন নাম্বার 5 so কোয়েশ্চন নাম্বার 5 to সহায়টো আমাক দিয়া আছে 0.0000458 into 10 power 3 so decimal to first non zero number পিছৰ শিফট কৰিলে তো হৈ যাব 4.58 into so কেই ঘৰ মুভ হল 1 2 3 4 5 so কেই ঘৰ আহিলে 1 2 3 4 5 সেটা হৈ গল 10 power minus 5 into 10 power 3 so এটো হৈ যাব তোমাৰ 4.58 into 10 power minus 5 plus 3 এটো হৈ যাব 4.58 into 10 power minus 2 so ইয়াৰ log ফাইন্ড কৰিব আছে so আমি লিখিলাম log of 4.58 into 10 power minus 2 যেটো আমি লিখিব পাৰো log of 4.58 plus log of 10 power minus 2 so আমাক it minus 2 to আগত আহিব so এটা হৈ গল তোমাৰ log 4.58 minus 2 so ইয়াৰ ভ্যালুটো মোক ফাইন্ড কৰিব আছে so ইয়াক আমি দুটা পাৰ্টছত লিখিলাম এটা গল 45 আৰু 8 so 45 আৰু 8 তা মানে 45 নম্বৰ 8 নম্বৰ কলমত মোক ফাইন্ড কৰিব আছে ঠিক আছে তা আমি টেবুলত চাও 45 or 8 so ইয়াত এটা আমাৰ আহি গল 45 এটা ইয়াতে অলৰেডি আছে 45 or 8 নম্বৰ কলমত so 45 or 8 নম্বৰ কলমত আমাৰ আছে 6609 ঠিক আছে 6609 আছে so এই নাম্বাৰটো লৈ ললো তো অলৰেডি মাৰ্কড আছে so আমি লিখিলাম তো হৈ যাব 0.6609 এটা গল -2 so ইয়াতে 0 পুট কৰি দিলো so এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো so আগৰ দৰে so এটো -2 plus 0.6609 যেটো আমি লিখিব পাৰো 2 bar 0.6609
6609 সো এটো আমাৰ আহি গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 তেছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো কৰি দিও সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 আমাক দিয়া আছে 0.007 into 10 power minus 2 so decimal to first non digit number পিছপিনে হ'ব লাগে non zero number so ইয়াতে 3 ঘৰ ইয়াত মুভ কৰিব লাগিব so এটো আমি লিখিম 7.0 into এটো হৈ গল তোমাৰ 3 ঘৰ পিছপিনে আহিছে টোটাল 10 power minus 3 into 10 power minus 2 এটো আমি লিখি পাৰো 7 into 10 power minus 5 so ইয়াৰ log ফাইন্ড কৰিব আছে so আমি এটো লিখিলম log 7 into 10 power minus 5 এটো তোমাৰ আহি যাব log 7 plus log 10 power minus 5 তো হৈ যাব log 7 to minus 5 to আগত আহিব তোমালোকে জানা কাৰণ এটা বেস 10 আছে সেটো গল minus 5 এটা log 7 ৰ ভ্যালুটো তুমি ফাইন্ড কৰিলে হল সো এটা log 7 ৰ ভ্যালুটো আমাৰ টেবুলত নাই সো আমাৰ টেবুলত log 7 ৰ ভ্যালুটো নাই কাৰণ এটা 10 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় সো আমি 7 টুক এনেকে 70 বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে 7 টুক তুমি 70 বুলি লিখিব পাৰা সো এটো মই 70 লিখি দিলো so log 70 value to find kori lua so eto amar ahi gol log 70 0 ঘৰত so eta 70 to ami 700 to likhi paru yes we can write 700 also because after point decimal has no value so eta ami duta 0 dibo paru ঠিক আছে so 70 0 ঘৰত chale hol এটো 70 0 ঘৰত 8451 ভ্যালু আহিছে সো আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব 0.8451 minus 5 তে minus 5 টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো minus 5 plus 0.8451 এটো হৈ যাব তোমাৰ 5 বার তো তুমি জানা মাইনাস থাকাটো আমি বার দিব পাৰো 0.8451 so এটো আমাৰ আহি গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 or 6 লৈকে so next ভিডিওত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ